न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैगुणैः। कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्थारे क्षणे मात्र मध्य कर्म न करी रही पारे नाही, कारण प्रकृतिर परवश होइथिबा समस्त प्राणी द्वारा प्रकृति जनित गुण ही कर्म कराए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कौनसी मार्गरे साधक कर्म न करी रही पारिब नाही। एठी कश्चित् क्षणम और जातु तीनोटी जाक पद बड़ विचित्र। एथि मध्यरु कश्चित् पद प्रयोग करी भगवान कहउछंती ज्ञानी होइथाउ बा अज्ञानी होइथाउ कौनसी मनुष्य कर्म न करी रही पारे नाही। जदि बा निजर तथाकथित शरीर सहित ज्ञानीर कौनसी संबंध न थाए, तथापि तांकर बोलाउथिबा शरीर रे अनुक्षण क्रिया हेउथाए। क्षणम पद प्रयोग करी भगवान कहउछंती यद्यपि मनुष्य मु अनुक्षण कर्म करुछि एपरि भाबे नाही, तथापि शरीर संगे संबंध मानुथिबा पर्यंत से क्षणे मात्र भी कर्म न करी रही पारे नाही। जातु पद प्रयोग करी भगवान कहउछंती जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा प्रवृत्ति कौनसी अवस्थारे भी मनुष्य कर्म न करी रही पारे नाही। एहार कारण भगवान एही श्लोकर उत्तरार्धरे अवशः पदरे दर्शाइछन्ते जे प्रकृतिर परवश होइथिबारु ताकु कर्म करिबाकु पड़े। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील। साधक निज पाई किछि करिबा ठीक नुहे। जहा किछि विहित कर्म सम्मुख को आसे ताहाको केवल अन्य मानक हित उद्देश्य रे करि देबा उचित। परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य थिबारु साधक आदौ निषिद्ध कर्म करि पारे नाही। अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीरर क्रिया को कर्म मने करंती, किंतु गीता मानसिक क्रिया को मध्य कर्म माने करे। शारीरिक, वाचिक और मानसिक भावे संपादित समस्त क्रिया को गीता कर्म बोली स्वीकार करे। जेउ शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निजर संबंध रखे, केवल सही क्रिया कर्म होई ताकु बांधि निए, अन्य क्रिया नुहे। साधारणतः पिला छुआंक पालन पोषण तथा जीविका संबंधी व्यवसाय, चाकिरी, अध्यापना प्रवृत्ति को लोके कर्म बोली भावंती, किंतु खियापिया, चालबुल, चिंतन प्रवृत्ति अन्यान्य क्रिया गुड़ी को कर्म बोली भावंती नहीं। एइथिपाई केतेक लोके व्यवसाय आदि कर्म त्याग करि देई मानि नियंती जे मु कर्म करू नाही, किंतु यह सेमानंकर मस्त बड़ भूल। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीरर क्रिया, निद्रा, चिंतन प्रवृत्ति, सूक्ष्म शरीरर क्रिया एवं समाधि प्रवृत्ति, कारण शरीरर क्रिया सबकिछि कर्म। शरीर रे अहं भाव और ममत्व थिबा पर्यंत शरीर द्वारा हेउथिबा समस्त क्रिया कर्म पदवाच्य। शरीर प्रकृतिर कार्य एवं प्रकृति केबे अप्रिय नुहे। सुतरां मनुष्य प्रवृत्ति अवस्था थाउ बा निवृत्ति अवस्था थाउ, शरीर रे अहं भाव और ममत्व रखी कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्था क्षणे मात्र भी कर्म न करी रही पारे नाही। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। प्रकृति जनित गुण ही प्रकृतिर परवश प्राणी मानक द्वारा कर्म कराए। परवश हेला परे प्रकृतिर गुण द्वारा कर्म करा जाए, कारण प्रकृति और ताहार गुण निरंतर क्रियाशील। आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त होइथिले भी जे पर्यंत से प्रकृति एवं ताहार कार्यरु सुख चाहे, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर मध्यरु कौनसी शरीर संगे निजर संबंध जोड़ी तहिरु सुख चाहे, से पर्यंत से प्रकृतिर परवश रहे। एही परवशता कथा
ଏଠାରେ ଅବଶ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ଶ୍ଲୋକରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ପରବଶ ହୋଇଥିବା ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୃତ୍ତିରୁ, ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୁଣରୁ ଏବଂ ଗୁଣଜାତ ହୁଏ ପ୍ରକୃତିରୁ। ଅତଏବ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ କୁହ, ଗୁଣର ପରବଶ କୁହ ବା ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ କୁହ, ସବୁ ଏକା କଥା। ବସ୍ତୁତ ସବୁରି ମୂଳରେ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପରବଶତା ଥାଏ। ଏହି ପରବଶତାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପରବଶତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପରବଶତାକୁ ହିଁ କେଉଁଠି କାଳର, କେଉଁଠି ସ୍ୱଭାବର, କେଉଁଠି କର୍ମର, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଣର ପରବଶତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏହି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାର ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଆଦିର ଅବଶ ପରବଶ ହୋଇ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଗୁଣ ଓ କାଳର ପରବଶ ହୋଇ ରହେ ତ ଆଉ କେବେ ଭୋଗ ଓ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ ହୋଇ ରହେ। ଆଦୌ ସ୍ୱବଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ଗୃହ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ପରବଶ ହୋଇ ରହେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପର ଅଥବା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାହାର ଏହି ପରବଶତା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କଥନ, ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅକ୍ରିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା। ବାସ୍ତବରେ ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅକ୍ରିୟ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସକ୍ରିୟତା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ନିଦ୍ରିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତଃ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ସେ କହେ ଯେ ମୋତେ କଞ୍ଚା ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେଲ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ନିଦ୍ରା ପରି ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ପରିପକ୍ୱ ହେବାର କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଦ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଛାଏଁ ଉଠିଲେ ଏକଥା କହେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଦ୍ରା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସମାଧି, ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରକୃତିର କେବେ ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରାଦି ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରବଶତା ହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବାଳକ, ଯୁବକ ଆଦି ଅବସ୍ଥା, ପାଚନ କ୍ରିୟା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜକୁ କେତେକ କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ମନେ କରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ଅନୁକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧକ ଯଦି ଏହି ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନିଏ ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପଦାର୍ଥରେ ହେଉଛି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପରବଶତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର କାମନା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ପରବଶତା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନହି ଦେହ ଭୃତା ଶକ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତୁଂ କର୍ମାଣ୍ୟ ଶେଷତଃ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସହିତ
ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣ ସମୂହର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସମାଧି ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ, ମହାସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ଆଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁଷୁପ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟା କିପରି ହେଉଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମଝିରେ କେହି ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ସେ କହେ, ମୋତେ କଞ୍ଚା ନିଦରୁ ଉଠାଇଦେଲ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ବି ନିଦ୍ରା ପରିପକ୍ୱ ହେବାର କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ସମାଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ପରିଣାମ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପରିଣାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଦଳିବାର ପ୍ରବାହ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମାଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ଯଦି କ୍ରିୟା ହେଉନଥାନ୍ତା ତେବେ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସମାଧି ସମୟରେ ପରିଣାମ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଧି ଶେଷରେ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ। ସହଜାବସ୍ଥା ବା ସହଜ ସମାଧି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଅତୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦୌ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱରୂପର ସହଜାବସ୍ଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ସହଜାବସ୍ଥାରେ ପରିଣାମ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ବିଭାଗରେ ହିଁ ହେଉଛି, ସ୍ୱରୂପ ବିଭାଗରେ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟତେ ହ୍ୟବଶ କର୍ମ। କର୍ମ କରିବାରେ ତ ଆମେ ପରିତନ୍ତ୍ର, ପରତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରିବା ବା ନ କରିବାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ହଠପୂର୍ବକ ନିରୋଧ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ଅକ୍ରିୟ ମାନିପାରିବ। ଏହାର ସମାଧାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସଂଯମ୍ୟ ଯ ଆସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାନ୍ ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଚାରଃ ସ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ହଠପୂର୍ବକ ନିରୋଧ କରି ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ସେହି ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲାଏ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସଂଯମ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାରସ ଉଚ୍ୟତେ। ଏଠାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କେବଳ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ବାୟୁ ଓ ଉପସ୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତ୍ର, ତ୍ୱକ୍, ନେତ୍ର, ରସନା ଓ ଘ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାରଣ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କେବଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କେବଳ ହସ୍ତ, ପଦ ଆଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ ନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ଓ 9 ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ କରେ। ଗୀତା ମନର କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ମନେ କରେ। ଶରୀର ବାମ୍ ମନୋଭିର୍ଜତ କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧେ ନର। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯଦ୍ୟପି ସଂଯମ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ତଥାପି ଏଠାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ହଠପୂର୍ବକ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ନିରୋଧ କରିବା।
କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ବଶ କଲା ପରେ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟାଚାର କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର କ୍ରିୟାକୁ ହଠପୂର୍ବକ ରୋକିଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ କ୍ରିୟାରହିତ ବୋଲି ବୁଝିନିଏ। ତେଣୁ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲାଏ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କର୍ମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମରହିତ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କ୍ରିୟାରହିତ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର, ମମତା ଓ କାମନା ଯୋଗୁଁ ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ରୂପେ ବିଷୟ ଭୋଗ ରୂପକ କର୍ମ ହେଉଥାଏ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭୋଗର ଯେପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ, ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ଭୋଗର ଚିନ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାର, ଲୋକଲଜ୍ଜା ଓ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହ୍ୟ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବାଧା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ କରେ ଯେ ମୁଁ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ମାନସିକ ଭୋଗ ଉପଭୋଗରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ, କାରଣ ତାହାକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏଣୁ ଯେପରି ବାହ୍ୟ ଭୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ଓ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେହିପରି ମାନସିକ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଘୋର କର୍ମରେ କାହିଁକି ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଂଭାବ, ମମତା, ଆସକ୍ତି, କାମନା ଇତ୍ୟାଦି ରଖି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗକୁ ନିଜର କ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟତା ବୋଲି ମାନୁଥାଏ, ତାହାର ଆଚରଣ ମିଥ୍ୟା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧକ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭୋଗାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଯାଇପାରେ। ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ମନରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନର ରସ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦୁଇଟି ଯାକରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ପୂର୍ବକ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ଯେପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ, ମନରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନର ରସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ। ଭୋଗର ସ୍ମରଣ ହେଲେ ତାହାର ସ୍ମରଣରୁ ଯଦି ଆମେ ରସ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା, ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପୂର୍ବ ପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ରହିଥିବ। ଏଣୁ ଭୋଗର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନର ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଲୋକଲଜ୍ଜାରେ, ଆଚରଣରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଭୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭୋଗକୁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ଭୋଗିବାରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବାରୁ ମନରେ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଅତଏବ ମନରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ସାଧକ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ବାସ୍ତବରେ ମନରୁ ଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ। ଯସ୍ତିନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନସା ନିୟମ୍ୟାରଭତେର୍ଜୁନ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟୈ କର୍ମଯୋଗମସକ୍ତଃ ସ ବିଶିଷ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଯେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ ମିଥ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତୁ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏଠି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ,
ତେଣୁ ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟକ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା କିପରି? ଅତଏବ ଏହି ସନ୍ଦେହ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନସା ନିୟମ୍ୟ। ଏଠାରେ ମନସା ପଦଟି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାରର ବାଚକ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପଦଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପଦ ପରି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବାଚକ। ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ବଶ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସ୍ୱୟଂର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ରହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଠି ଲାଗିଯିବେ ଓ ଯେଉଁଠୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଠାରୁ ହଟିଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ମୋର ଭାବ ନ ରହିଲେ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। 12 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗମ୍ ତତଃ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ୍। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବଶୀକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ଆଚରିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସଂଯମ୍ୟ ପଦରେ ମିଥ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ହଠପୂର୍ବକ ରୋକିବା କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିୟମ୍ୟ ପଦରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲଗାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ହୋଇଯାଏ। ଅସକ୍ତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆସକ୍ତି ହୁଏ, ପ୍ରଥମ କର୍ମରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଫଳରେ। ଆସକ୍ତିରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଥାଏ, କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳରେ ନୁହେଁ। ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଇ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ସାବଧାନତା ଓ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ ନ କଲେ କର୍ମରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋର ଅଥବା ମୋ ପାଇଁ ନ ମାନି କେବଳ ସଂସାରର ଓ ସଂସାର ପାଇଁ ମାନିବ ଏବଂ ସଂସାରର ହିତ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ଅନ୍ୟର ହିତ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଫଳାଶକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିନ୍ତନ ତଥା ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର ଆମ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପତ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜେ ଆସକ୍ତି କରି ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼େ। କର୍ମଯୋଗୀର ବାସ୍ତବିକ ମହିମା ଆସକ୍ତି ରହିତ ହେବାରେ ହିଁ ନିହିତ। ଆସକ୍ତି ରହିତ ହେବାର ଅର୍ଥ କର୍ମର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ଅସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କାମନା ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଏହିପରି ସାଧକକୁ ଏଠି ଅସକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ଉଭୟେ ଫଳେଚ୍ଛା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗ ସହଜ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କାରଣ କର୍ମଯୋଗୀକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀକୁ ଦେହାଭିମାନ ତଥା କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥର ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। କର୍ମଯୋଗରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ମୁଖ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗୀକୁ ସମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବା ଅନୁଚିତ ଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ କର୍ମାସକ୍ତି ଦୋଷ ହୋଇଥିବାରୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଅଟେ। କର୍ମଯୋଗରେ କର୍ମ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଗ ନିଜ ପାଇଁ ହୁଏ।
ଅର୍ଜୁନ କର୍ମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ମାନୁଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିନେଇ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଘୋର, କର୍ମ ଘୋର ନୁହେଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ କର୍ମ ଯୋଗମ୍ ଆରଭତେ। ଯେପରି ଏହି ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପଦଟି 10ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବାଚକ, ସେହିପରି ଏଠି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ପଦଟି 10ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବାଚକ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ପଦରେ କେବଳ ହସ୍ତ ପାଦ ଆଦିକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଓ ବିଚାର ନ କଲେ କର୍ମ କିପରି ହେବ? ଅତଏବ ଏଠାରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ବହିକରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହୁଏ। କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି ପରହିତ ପାଇଁ କରାଗଲେ ତାହାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ତଥା କର୍ମଫଳର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିରନ୍ତନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଦି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ଆରମ୍ଭ। କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରରେ କର୍ମ କରିବାର ଆବେଗ, ଆସକ୍ତି ଓ ରୁଚି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ସାଧକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ସେବା କରିବା, ସଂସାରକୁ ସୁଖ ଦେବା ତଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ଅଛି, ସେହି ସାଧକଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ କାମ କଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହୋଇପାରିବ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ କଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ସବିଶିଷ୍ୟତେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଫଳାଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର ପ୍ରବାହ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ହେବାରୁ ତାଠାରେ ସ୍ୱତଃ ଅସଙ୍ଗତା ଆସିଯାଏ। ସାଧକର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେ କର୍ମକୁ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ମନେ କରି ସେଥିରୁ ଉପରାମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ କରିବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ସକାମ ଭାବ ରଖିବା ଦୋଷାବହ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଭିତରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବସ୍ତୁତ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସକାମ ଭାବପୂର୍ବକ କର୍ମ ଆଚରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଉଭୟକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କହି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟର ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା, ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। କର୍ମଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ କର୍ମଯୋଗ ସହଜରେ ଆଚରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କର୍ମଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କର୍ମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଯୋଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତ ସଂଯୋଗର ବିୟୋଗ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଯୋଗ ଅଟେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସଂସାର ସହିତ ଏବଂ ଯୋଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି।